Akas Educational Services Limited Songsajaka Entini Kaisidok Naitathau BC. Sengjaka Ente 2025 BC ni Tinangni Zingjal Rokno Yagni Sakak Mosuba Sokungano Amzomu. Class 5 ni Siming Class 12 ni Ringsringi Tongnai Rokni Bagai 100% Jora Scholarship Bozotoi 250 crore rang Tai Cash Award 2.5 crore rang Marino Saklai Zaka. Ente Amzomu 2025 BC ni 4 Siming 12 October Jora online te offline mode Songsajagano. Tangnai bisiwo 10 lakh ni slaifano kabangko haikebo 1 million ni slaifano kabangko candidate rok amzomo asoka NEET UZ JEE main te advance ni kabangko topper tabok NEET 2025 BC ni bejo khorok rasa ni bisiwo khorok noisinoi tai JEE advance ni top khorok rasa ni bisiwo khorok si NT ni bisiwo borokno first batch sengjaka Akas Educational Services Limited Ente Amzomu Abo Class 8 ni Simi Class 12 ni Ringsringi Tongnai Roni Bagai Ogrim JEE Tiar Klaimung ni National Berem ni Scholarship Amzomu Abo 4 ni Simi 12 October Jora online te offline modo Songsajagano Registration Cholewi Tongka Ringsringi Tongnai Rok te Mafa Tongnai Rok Norok Tai Bo Saimana ni Muchungwi Tongka ke o website Rosago Gerungwi Mano Tai Borok no soike taibo saimana ni thangka ke sohor gana ni Akas Institute Center thangai bo koimunglai rohori mano 1st August 2025 BC ni ringsringai tongnai rokni imang no manmari khlaina ni lamawo biskango agoro witu boka Akas Educational Services Limited borok no 16 years ni tal lama no pholawi rekha Bharat hakoto ni amjomung rok no tiar khlaimungo mothani ungui borok Kongsukmani logyo saklaiwi rekha jotoni slai lokorok hamjago ente 2025 BC ni Akas National Talent and Exam hakoto ni ringsringai tongnai rokni thaniwo amjomung rokno rohonnani kaisa nahormung class 5 ni simi class 12 ni ringsringai tongnai rokni bagai sakno challenge rwoi jungjal rokno yangni sakagui mano asak simiya Joto ringsringai tongnai rokni thaniwo rohonna bagai ente 2025 bisiwo tongo 100% jora scholarship tai cash award tongo 2.5 crore rangmari jora abo bai ringsringai tongnai rok sakni je muchungmani subject tabok doctor medical di engineering tei career sakni imang rokno supungui bo mano Antony Sepsabrok no Nahori Ringsringai Tongnai Rok NEET, JEE, Haste Beremni CET, NTSE, Tai Olympiad ni Hai Batai Mu Amzomuni Professional Coaching no Nahori Mannai, Aborok no Rungfrungmung Rinai Akas ni Special Rungfrungnai Rok, A National Beremni Eligibility Tai, Scholarship State no Nahori Mannai, 4 ni Siming 12 October Jora, Online Tai Offline Modo Songsajaknai. Damsa amjomung online ni bisingting nahorjaknai tei offline ni bisingting wai ni khlaiwi nahorjaknai amjomung ni phi nahorjaknai 300 khlaiwi zerok performance kaham borok manai mannai 100% jora scholarship tei cash award manai mannai Akas Educational Services Limited ni CEO tei MD Mr. Deepak Mehra Bosawi khnarkha ento tabok Bharat hakoto ni ringsringai tongnai rokni bagai tiar khlaimungo yapri nahorjakha thangnai bisi sidok romoi abo haikeno je talented ringsringai tongnai rokno rang paisani subasuk khlaijago hnoi sawi khana rakha aboni yagulo naini research tong tv ni mangfliwo প্রথম শাখা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করতে যাচ্ছি Well, beginning this beautiful event with the lamp lighting ceremony.
মধ্যেও আপনি আপনার মূল্যবান সময়টুকু আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। আমরা অত্যন্ত বাধিত এবং কৃতজ্ঞ। Can you have a round of applause, ladies and gentlemen, for ma'am, please? Thank you so much. Small token of love. Thank you so much. Thank you, sir. Next, we are blessed to have President. 이런 걸로 뜨지 마. 그냥 된. All the organizers and indeed the Akas, before 10 years prior, let us assume 10 years prior, our boys and girls have to land up to, what is this called? Rajasthan mein jo Akas ka training center hai aapka? Kota. We have to work towards Kota. But today, Arindam has done a successful and wonderful job to bring Akas here to the doorstep for our boys and girls to avail these education programs, and this is indeed a very visionary approach for our boys and girls. Dear brothers and sisters, today I am being here not as a politician, though I was into the student politics for quite a long time, and the moment Arindam Da called up, Arindam Da happens to be my family friend, who happens to be brother to my brother also, and this day, the day he called up, he said, you have to come and attend my event. I said, Dada, main to zarur aunga. And I always love to cop up and get along with all the students, all the future asset and people. And indeed, I am big to politics today. I always love to listen, always love to discuss, always love to express and share my views for the welfare of people, for the welfare of the state. I must not pull long today as I have another meeting to attend. This event of today is going to be a significant, it's going to be a very catalyst move, as I got to know Athens has provided almost 1 crore scholarship last year. And I believe this year, I hopefully 100% scholarship, one of our students, most of our students will get this scholarship. And I pray to Ma Tripura Sundari, those who are really needy, those who are really able, they should get this scholarship. And I pray for them, for their future and for their endeavor. Though my English and Hindi and Bengali are not so good, it's like English and English. Let me apologize before. I couldn't see much student, mostly I see the parents. Arindam Da, you have cheated on me. आपने बोला सारा स्टूडेंट आएंगे, यहाँ तो सारा पेरेंट्स है, आधा पेरेंट्स आ रखा है, तो दादा भी सामने है, 2 बात बोल के मैं जाऊंगा जल्दी. तो all the students, there's a saying in Sanskrit, বিদ্যাই রত্নং মহাধনম, অর্থাৎ বিদ্যা হইতেছে অমূল্য ধন. যার কাছে বিদ্যা আছে এর কোনো বইয়ের প্রয়োজন নেই, এ সব জায়গাতে গিয়ে সাকসেস করব. ঠিক না? ঠিক নি না ভুল কইছি আমি কই? থ্যাংক ইউ. আজকে এই মহত্বপূর্ণ ইভেন্ট President Agartala Press Club and General Secretary All India Journalists Union, Member All India Press Club Shri David Debrama, the State Secretary for Bharatiya Janata Party and the social worker from Agartala,
Shri Arindam Ghosh, Shri Subhashish Devnath, the Center Directors for Akash Agartala, Mr. Sukhdev Prajapati, the Academic Head for Akash Agartala. I am proud to be associated with an organization called Akash Educational Services Limited, which brings with itself a legacy of 37 years, a legacy of consistent results, a legacy of consistent modern teaching pedagogy, a consistent approach towards student first, which is our basic philosophy. We encourage the students to become problem solvers rather than running away from it. 37 years ago, this journey started with nearly 12 students in a small shop in a corner of Delhi. And this journey, 37 years down the line, has now become a network of 415 centers across the country. Can we have a round of applause for Akash, please? At Akash, we are graduating a huge number of 4 lakh students per year in various courses ranging from foundation to medical preparation and engineering test preparation courses. Now coming on to Akash Agartala. The journey of Akash in Agartala started way back in 2019, ma'am, as a digital center. And because of the hard work which was put in under the leadership of Mr. Arindam Ghosh, Mr. Subhashish Devnath, the Akash was forced to convert this digital center into a full-fledged classroom center in 2021. Ever since its inception, we have graduated more than 4,000 students from Akash Agartala. And if I have to name a few achievements, till date, since its inception, we have succeeded in sending 500 plus students into various All India Institute of Medical Sciences and various government colleges. We have succeeded in sending 200 plus students into various IITs and government engineering colleges across India. If I have to talk about the latest academic year, that is 2025, 20 plus students are in the process of getting AIIMS or government medical colleges because the counseling is going on. 10 plus students from our last year batch of engineering are in either IITs or government engineering colleges. যুক্তরাষ্ট্র বেস মনে একটা সিস্টেম ওনারা অ্যাডপ্ট করা আছে, এটা গুগল সার্চ করে আমি পেলাম। আজকে যারা এখানে এসেছেন, হয়তো আপনারা কোচিং নিচ্ছেন, অভিভাবকরা রয়েছেন, কেউ হয়তো ডাক্তারের জন্য নিয়েছেন এবং কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য নিয়েছেন। যারা নিয়েছেন, আমি আশা করব যে আকাশ যে স্ট্যান্ডার্ডে কোচিং করায় সেই স্ট্যান্ডার্ডে আপনাদের সাকসেস রেশিও খুব ভালো, রাজ্য সাকসেস রেশিও খুব ভালো, সারা দেশে সাকসেস রেশিও খুব ভালো। আমি শুধু আকাশ যারা এখানে চালায় ওদেরকে বলবো, ওনারা স্টাইপেন্ডও প্রোভাইড করে, ওদেরকে বলবো যে আপনারা এখানে স্টাইপেন্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা সময় আকাশের সাথে আরেকটা সংস্থা ছিল, আমি এখানে নাম বলতে চাই না, 1-2টা কোম্পানিও আমাদের কাছে এসেছিল স্টাইপেন্ড নেওয়ার ক্ষেত্রে, এবং অনলাইনে স্টাইপেন্ড ওনারা নেন, অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেম তৈরি হয়েছে, 1-2টা কোম্পানিও এসেছিল। আমি বলবো আকাশের যারা এখানে আছেন, আকাশের যারা কর্ণধাররা আছেন বা সেন্টার হেডরা রয়েছেন, আপনারা দেখবেন যে আপনারা জানেন যে এরা যে পরিবর্তনের পর শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আজকে গোটা দেশের সাথে শিক্ষায় তীব্র পাল্লা দিচ্ছে ভূমিকা আপনাদের রয়েছে বলে আমার ধারণা।
কিন্তু এক্ষেত্রে দেখবেন কোনো ধরনের যাতে কোনো কমপ্লেন, কোনো অভিযোগ যাতে না উঠে, আপনারা সততা স্বচ্ছতার সাথে আপনারা যেটা পরিচালনা করছেন এটা পরিচালনা করবেন এবং আগামী দিনেও আমাদের যতটুকু সহায়তা আছে আপনাদের আমরা করব। আপনাদের পাশে আকাশ আরেকটা সংস্থা ছিল একসাথে, ওদের সাথেও আমরা ছিলাম, ওদেরও বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠানে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজে গিয়েছি। For this beautiful unveiling by our honorable guest. রয়েছেন আমাদের মাঝে আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট তথা হেডলাইন্স ত্রিপুরার ফাউন্ডার এবং যিনি অল ইন্ডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি এবং আকাশ ত্রিপুরার প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে এখানে যারা অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রী অন দ্য ডাইস অফ দ্য ডাইস যারা এখানে প্রেজেন্ট রয়েছেন, যারা এই প্রোগ্রামকে সাকসেস করার জন্য সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যেককে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এখানে প্রত্যেকে আলোচনা করেছেন, মোটিভেশনাল স্পিচ দিয়েছেন, কেননা আমাদের ভারতকে, আমাদের ত্রিপুরাকে, আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, পাশাপাশি বর্তমান যে আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা রয়েছে তারাই আমাদের দেশের ডেভেলপমেন্ট করবেন এবং রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট করবেন এবং সমাজের সুনাম করবেন। আজকে যে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, তো আমি এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। যেখানে আলোচনা হয়েছে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি আমি যে আকাশ বিভিন্ন ধরনের যে কোচিং ওনারা করান, যাতে করে বিভিন্ন ধরনের যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডক্টর যাতে ইজিলি তারা সেই সুযোগ পায়। তার পাশাপাশি সঠিক শিক্ষা দান করে যাতে করে আগামী দিনে আমাদের ত্রিপুরাকে এবং পরিবারকে, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেটাই হচ্ছে লক্ষ্য। আজকে আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার একটাই লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের ভারতকে আত্মনির্ভর করা, আমাদের ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর করা। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন সময় দেখি কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন স্কিম, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্কিমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের এনজিও, ক্লাব বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করে থাকে। মূল উদ্দেশ্য একটাই যে আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। তো তার জন্য আত্মনির্ভর হতে গেলে আমাদের যে আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত দিনে এবং বর্তমান সরকার চেষ্টা করছে কিভাবে নেশামুক্ত ভারত, নেশা
মুক্ত ত্রিপুরা করা যায়। আমরা বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করেছি যে আমাদের যুব সমাজ নেশাগ্রস্ত হয়েছে। তো সেখান থেকে বেরিয়ে আসা, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি পরিবার নেশামুক্ত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ নেশামুক্ত হবে না, আমাদের রাজ্য নেশামুক্ত হবে না, আমাদের দেশ নেশামুক্ত হবে না। সেটা একটা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা। তার জন্য আমাদের সমগ্র ক্লাব, এনজিও, সরকার, বেসরকারি যারা রয়েছে, যারা অভিভাবক রয়েছে, যারা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে, আমাদের একত্রিত হতে হবে। যেখানে নেশাগ্রস্ত আমরা নেশাগ্রস্ত লোক দেখতে পাচ্ছি, যেখানে নেশা সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে, সেখানে যখন আমরা দেখব, আমরা প্রতিবাদ করব। এবং আমরা যদি সরাসরি প্রতিবাদ করতে না পারি, তাহলে আমাদের সরকারকে, প্রশাসনকে আমাদেরকে জানানো, যাতে করে আমরা সেই নেশামুক্ত যাতে আমাদের ত্রিপুরাকে গড়তে পারি এবং নেশাকে যাতে বিনাশ করতে পারি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে অনেক সময় আমরা শুনেছি, আপনারা শুনেছেন যে আমাদের ত্রিপুরাতেও কিন্তু HIV/AIDS অনেকেরই হয়েছে। সেটা বাস্তব হোক অথবা সেটা জানা হোক, অনেক ক্ষেত্রে অজানাও থাকতে পারে। তো তার জন্য সতর্ক আমাদের থাকতে হবে। লাস্ট টাইম আমি কেন বলতে চেষ্টা করছি যে আমাদের কিছুদিন আগে অ্যাসেম্বলিতে প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা হয়েছিল। সেখানে আমাদেরকে প্রেজেন্টেশন দেখানো হয়েছিল যে আমাদের ত্রিপুরাতে HIV/AIDS কেমন লোকের হয়েছে এবং অনেকেই ড্রাগস ইউজ করছে। তো আমাদের যে আপনাদের মাধ্যমে প্রচার করা, যাতে করে নেশামুক্ত করা যায় ত্রিপুরাকে, পরিবারকে। তো আমাদের যখনই কোনো প্রোগ্রাম হবে, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে সেই বিষয় নিয়েও যাতে ডিসকাশন করা হয়। তার জন্য আপনাদের সামনে সেটা তুলে ধরা, যাতে করে আমরা সতর্ক থাকতে পারি। তো যেহেতু আজকের প্রোগ্রামটার বিষয়, সেই বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। আমি শুধু এটাই বলবো, যারা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন, যে আমাদের যখনই আমরা কোনো একটা বিষয় জানতে চাইবো, যে কোনো একটা জিনিস আমরা করতে চাইবো, সেখানে আমাদের ইচ্ছে শক্তি থাকতে হবে এবং আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে। যখন আমাদের লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে ইজিলি আমাদের রাস্তা ক্লিয়ার ইজিলি আমরা পৌঁছতে পারি। যেমন আমাদের এক্সাম্পল, এখন আমরা শান্তিবাজার MLA মহাশয় আলোচনা করেছেন। ওনার যে আগে থেকে লক্ষ্য ছিল যে উনি পলিটিক্স করবেন, ঠিক সেভাবে উনি যে লক্ষ্য ছিল, সেটাকে উনি আজকে MLA হয়েছেন। লক্ষ্য না থাকলে কিন্তু আপনার গন্তব্যে পৌঁছানো, সেই আপনার স্থির জায়গাতে, নির্ধারিত করা জায়গাতে পৌঁছানো, আপনার জীবনে যে উন্নয়ন যে করবেন, আপনার যে লক্ষ্য না থাকলে কিন্তু আপনার পৌঁছতে, উন্নয়ন করতে অসুবিধা হবে। তার জন্য আপনার লক্ষ্য থাকতে হবে। যেমন আমি যদি বলি আমার ব্যাপারে, তো সেই ক্ষেত্রেও আমি যখন 9-10-এ পড়তাম, সেই তখন কিন্তু মিনিস্টার কি জিনিস সেটা আমি জানতাম না, পলিটিক্স কি সেই বিষয়ে আমি বুঝতাম না। সেই তখনকার সময় আমার একজন বান্ধবী বলেছিলেন, আমি তার সামনে বলেছিলাম যে আমি ত্রিপুরার এমন একজন হতে চাই যে লোকেরা, ত্রিপুরার বাসীরা আমাকে চেনবে। কি হলে আমাকে ত্রিপুরার লোকেরা চেনবে? তো আমার বান্ধবী বললো যে তোমাকে মন্ত্রী হলে চেনবে। তো কিন্তু তখনকার সময় আমার কিন্তু মন্ত্রী কি এবং পলিটিক্স, রাজনীতি কি সেটা আমি জানতাম না। কিন্তু আজকে আমি সত্যি সত্যি কিন্তু মন্ত্রী হয়ে গেছি। তো আমি মনে করি চেষ্টা যদি আমরা করি, যে জিনিসটা আমার অজানা সেটা যদি আমি শিখার চেষ্টা করি, জানার চেষ্টা করি, পরিশ্রম করি, তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই সেই জায়গাতে গন্তব্যস্থলে আমরা পৌঁছতে পারি। তার জন্য আমি বলবো যে আমাদের যারা এখানে কোচিং নেবেন, আমি আশাবাদী তারাও কিন্তু সাকসেস করতে পারবে। ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ারের পাশাপাশি আমাদের মন কি চায়, যে কাজে আমার ইন্টারেস্ট রয়েছে, খেলাধুলা হতে পারে,
পাশাপাশি আর্ট হতে পারে, যে কোনো জিনিসের উপরে আমার যদি ইন্টারেস্ট থাকে সেটাকে আমি মনে করি যে এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন প্রত্যেকটা ব্যক্তির একটা প্রতিভা রয়েছে, সেটাকে শুধুমাত্র মন থেকে বের করে মানুষের সামনে তুলে নিয়ে আসা, সেটা যদি আমরা সঠিকভাবে তুলে নিয়ে আসতে পারি, যদি লজ্জা ভয় ত্যাগ করে সেটা যদি মন থেকে বেরিয়ে এনে সেটাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, তাহলে জীবনে কিন্তু আমরা অবশ্যই সাকসেস করতে পারবো আমি মনে করি। তো তার জন্য আমি সমস্ত ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলবো, অবশ্যই আপনারা সাকসেস করতে পারবেন। তো আমি এটাই বলবো যে আগামী আমাদের যে উদ্দেশ্য বিকশিত ভারত, 2047 সালের মধ্যে আমাদের ভারতকে, আমাদের ত্রিপুরাকে বিকশিত ভারত করা, সেই রূপরেখা কিন্তু আমাদের তৈরি হয়েছে। তো সেটাকে সাকসেস করতে হলেও কিন্তু সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন। যেভাবে আপনার শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন এবং কেউ যেটা আমরা অলরেডি বলেছি যে কোচিং হচ্ছে, যে ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, পাশাপাশি সায়েন্টিস্ট, বিভিন্ন ধরনের আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তো আগামী দিনে আমরা পাবো, আমরা আশাবাদী। তো তার জন্য কিন্তু আমাদের পরিশ্রম করতে হবে। তার পাশাপাশি অনেক সময় দেখা যায় অনেক গরিব ব্যক্তি অনেকে ভালো পড়াশোনা করে কিন্তু দেখা যায় তারা সঠিক যে সরকারি সুযোগগুলো পাচ্ছে না। তখন কি করতে হবে, আমাদের বিভিন্ন স্কিম গুলো আছে, যেমন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হোক, এসসি ওয়েলফেয়ার হোক, আমাদের যে ওবিসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে, তার থ্রুতে বিভিন্ন হায়ার এডুকেশনের জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের লোনের ব্যবস্থা আছে, পাশাপাশি স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা আছে। সেগুলো কিভাবে নেবে সেটা জানতে হবে। সরকারি স্কিম গুলো ইজিলি কিন্তু অনেকে সেগুলো নিতে পারে, অনেক সময় দেখা যায় সেগুলো টাইম চলে যায়, তারপরে অনেকে জানতে পারে। এগুলো জেনে নিতে হবে এবং একজন গরিব ছাত্র যদি সেই সুযোগগুলো পায়, তাহলে এই যে ছাত্র জীবনে কিন্তু ভবিষ্যতে কিন্তু ওরা কাজে লাগাতে পারবে। যেমন গতকালকে একজন ওবিসি স্টুডেন্ট এসেছিল, যে ওর ভাই বোন দুজন, তাদের স্টাইপেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল, কিন্তু দেখা গেছে একজন কিছুটা ডকুমেন্টস সঠিক ডকুমেন্টস সাবমিট করেনি, তো সমস্যা হয়েছিল। তো অনেকে কমপ্লেন করে যে আমি ডেটটা কবে চলে গেছে ফিল আপের আমি জানি না। তো এইভাবে অনেক ডেটটা অনেক আমরা টাইম অনেকজনকে দিয়েছি, তো তার জন্য অনেক সময় কি প্রসেস লেট হয়। তো আমাদের যাতে ডিউ সময়ে সঠিক সময়ে সঠিক জানকারি যাতে আমরা জানতে পারি অথবা আপনারা জানতে পারেন, সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তো এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, তার জন্য আমি সেদিকে না গিয়ে শুধু আমি এটাই বলতে চাইবো যে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, এভরিথিং ইজ ইজি when you are busy, but nothing is easy when are you lazy. তো আমাদের এটাই যে আমরা কখনো কি করি যে আমরা ব্যস্ততার মধ্যে কিন্তু আমরা যখনই থাকি আমরা ইজিলি কাজ করতে পারি। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা অলসতায় থাকি, যে কালকে করব, আজকে না পরশু করব। অনেক সময় দেখা যায় আমরা এভাবে লেজি থাকি, তো আমরা কিন্তু জীবনে সাকসেস হতে পারি না। তার জন্য আমাদের পরিশ্রম করতে হবে এবং অলসতা ত্যাগ করতে হবে। যদি আমরা সেই দিশাতে কাজ করি, তাহলে আমরা আমাদের যে লক্ষ্যে আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো। আর কিছু না বলে যে আজকে আকাশ অর্গানাইজেশন যে সুন্দরভাবে প্রোগ্রাম আয়োজন করেছেন, যে 16তম সম্ভবত যে সেলিব্রেশন ওনারা অর্গানাইজ করেছেন, এই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি এবং আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং সেই সুযোগ ওনারা করে দিয়েছেন। তার জন্য ওনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সমস্ত ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক
এবং আমাদের আগামী প্রজন্ম যাতে এগিয়ে যাক, সকলে মিলে আমাদের ত্রিপুরাকে যাতে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়তে পারি, সকলে মিলে আমরা এগিয়ে যাব, এটুকু বলে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় ত্রিপুরা।